عسلامة ومرحبا بكم جميعا. أهلا وسهلا بكم وشكرا على حضوركم معنا اليوم. رجاء بالله نشدوا أماكننا لأنه باش يبدأ البانيل، وأكيد باش يكون الحديث والنقاش جيد جدا اليوم في أيام المؤسسة. أهلا وسهلا بكم جميعا وشكرا على حضوركم معنا اليوم في الدورة 37 لأيام المؤسسة اللي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أيام 7 8 و 9 ديسمبر 2023. طبعا تعرفوا أنه المعهد العربي دأب في آخر كل سنة على تنظيم أيام المؤسسة وتناول مواضيع اقتصادية وتهم المؤسسة بشكل عام. الدورة هذه الموضوع هو المؤسسة والطابع غير الرسمي، التهميش والحلول العالقة. خليني قبل ما نحكي على البانيل نتاع اليوم لو تسمحوا نحطوا الموضوع في إطاره العام. طبعا على المستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي هناك أسباب خلت المعهد يختار هذا الموضوع. أولا التطورات الجيوستراتيجية اللي نعرفوها الأخيرة في العالم، ثانيا تعاقب الصدمات والأزمات المتواصلة، تفاقم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، ارتفاع أسعار المواد الأولية في كل أنحاء العالم وغيرها من الأسباب جعلت ظاهرة النشاط غير الرسمي أو القطاع الغير الرسمي تتنامى بشكل كبير سواء كان في تونس أو على مستوى العالم. العديد من الدول استطاعت أن تحد من هذه الظاهرة من خلال بعض المبادرات أيضا وبعض الاستراتيجيات، ولكن في تونس رغم هناك مبادرات وهناك خطط عمل واستراتيجيات ولكن لم نستطع بالشكل الكافي الحد من النشاط غير الرسمي والتهميش الاقتصادي، ربما لأنه فما زوز أو ثلاثة أسباب هامة: تأخر تنفيذ القرار، ضعف المؤسسات غير الرسمية وغيرها من الأسباب جعلت هذه الظاهرة تتفاقم ويفرض نفسه القطاع غير الرسمي كبديل للقطاع الرسمي. هذا يبين أن الحلول العالقة تنفيذها أصعب بكثير من إيجاد حلول جديدة. وهنا يتنزل موضوعنا الليلة، موضوع الحصة هذه الليلة اللي هو صعوبة تنفيذ الحلول العالقة. فما مشكل في تنفيذ الحلول العالقة للحد من الاقتصاد أو من القطاع غير الرسمي والتهميش الاقتصادي. وهوني باش نحكيه مع ضيوفنا على بعض من النقاط الهامة، من أهمها 3 نقاط. الأولى مسألة النقد اللي هو مشكلة كبيرة برشا وكيفية الحد من المعاملات النقدية ديكاتشيك. النقطة الثانية سياسات التشغيلية وكيفية حدها أيضا من القطاع غير الرسمي، وربما باش نحكيه أيضا على مسألة القدرة على وصول رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات للتمويلات اللازمة، لأنه كي نحكيه على تمويلات فما مشكل حقيقي يتعلق أساسا بالحق في الملكية اللي يوفر الضمانات اللازمة للحصول على التمويل. هذه النقاط وبعض النقاط الأخرى باش نحكيو فيها مع ضيوفنا لي بانيليست اللي رحبوا بهم برشا. نبدأ نرحب بالسيد فاخر الزعيبي، هو مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والتأهيل، سي لو ديريكتور جينيرال دو لوبسيرفاتوار ناسيونال دو لومبلوا اي دي كاليفيكاسيون. أهلا وسهلا بك. مرحبا سي فاخر وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا بك. رحبوا أيضا بمدام إلينا باناريتيس، فونداتريس et directrice générale de the panel group Thought for Action. Welcome Mrs. إلينا. أهلا وسهلا بك. نحب نقول لكم أنه مدام إلينا هي économiste et expert en droit de propriété. هي fondatrice du panel group. C'est un groupe consultatif spécialisé en conseil sur le mobilier informel et les politiques publiques. هي أيضا elle a travaillé à la Banque mondiale en 1991 et elle a été choisie par le gouvernement grec pour représenter le pays au Fonds monétaire international. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. Welcome Mrs. Elena. رحبوا أيضا بالسيد أندراش سانتروش. C'est un cofondateur de l'entreprise BankPit Software. Welcome Mr. Andras and thank you to be with us in this panel. Welcome. Monsieur Andras, il a accumulé 30 ans d'expérience en gestion de clients, en développement commercial dans les secteurs bancaires et des technologies financières. Ses réalisations les plus récentes comprennent la création d'un nouveau système national de paiement instantané, la caisse enregistreuse. D'ailleurs, en tant que success story,
ووسيلة من وسائل الحد من القطاع غير الرسمي. ونرحب بالسيد أنيس وهابي، هو خبير محاسب مستشار جبائي، عضو بهيئة خبراء المحاسبة بتونس، عضو بالهيئة الوطنية لمعايير الحسابات العمومية، وعنده خبرة كبيرة في مشاريع الاستثمار والتنمية المالية. أهلا وسهلا بك سي أنيس، مرحبا وشكرا على قبول الدعوة. خلينا نبدأ معك سي فاخر مباشرة. سي فاخر الزعيبي، المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والتأهيل. قلنا كيف نحكيو على القطاع غير الرسمي وعلى التهميش الاقتصادي، نحكيو على بعض المعوقات اللي تحول دون تنفيذ الحلول العالقة. من بينها السياسات التشغيلية. في رأيك أنت شنو هي السياسات التشغيلية التي وجب اتخاذها للحد من القطاع غير الرسمي والتهميش الاقتصادي؟ شكرا سي شاكر. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Je remercie les organisateurs, particulièrement l'ISE, d'avoir m'invité justement pour participer et s'enrichir avec vous. Juste avant de parler des politiques, je pense qu'il y en a deux éléments primordiaux que je veux les soulever, particulièrement l'aspect reconnaissance, information sur l'informalité. Parce que si on veut mettre en place des politiques et évaluer ces politiques, il nous faut une information pertinente. Il nous faut des données. Et sur la base de ça qu'on peut concevoir et on peut développer, orienter les politiques. Et je pense qu'il y a un manque énorme en termes d'information. Et le ministère, à travers l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications, récemment, il a mené un premier travail de genre même dans l'Afrique du Nord sur l'emploi informel en Tunisie. C'est une enquête très importante qui a touché 12 000 personnes avec des définitions, des concepts déjà qui ne sont pas, il n'y a pas une unanimité sur le concept, et on a essayé de préciser ces concepts-là pour qu'on puisse s'attaquer. Et on est autour de à peu près 1 300 000 personnes qui sont en emploi informel, que ce soit des salariés, des indépendants, des employeurs et même des aides familiaux. Et cette enquête-là, elle a servi de base pour revoir certains programmes, certaines initiatives qui ont été développées. Le deuxième point, si on veut s'attaquer, il faut savoir quels sont les déterminants. Pourquoi? Quels sont les facteurs qui expliquent ce phénomène-là? Il y en a une abondante littérature qui a traité ce phénomène-là, particulièrement la croissance économique, le niveau de développement économique des pays. Certes, il y en a ça, parce que ce phénomène, on le constate dans le pays en développement, pour ne pas dire le pays sous-développé. Mais il y en a d'autres facteurs qui sont plus ou moins spécifiques. Et nous, dans le cadre de notre travail, on a essayé de cerner avec un travail de modélisation économétrique quels sont les facteurs spécifiques qui peuvent expliquer. Je vais en parler des facteurs qui concernent les indépendants, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs et les entreprises, les employeurs, c'est-à-dire les entreprises qui emploient plus qu'une personne, mais qui sont dans l'informel. Le premier, c'est l'âge de l'entreprise, l'âge de l'unité de la production. Plus l'âge il est avancé, plus il y a des problèmes et une difficulté et une prédisposition à la formalisation. Au-delà de 5 ans, c'est très difficile que l'unité de production, elle s'inscrit et la prédisposition pour qu'il puisse s'inscrire. Et à mon sens, si on veut s'attaquer à ce phénomène-là, il faut dès les premières années. Il faut accompagner le créateur, le promoteur dès la naissance de l'idée. Il ne faut pas le laisser dans 5-6 ans, sinon il va formaliser avec l'informel. Le deuxième point, un manque de sensibilisation, de communication et même d'information. On a constaté qu'il y en a pas mal d'employeurs et des indépendants qui ont essayé d'aller vers la formalisation, de contacter les services qui sont concernés, mais malheureusement, il n'y a pas derrière ça une sensibilisation, une information accrue. Et on a constaté que c'était un facteur qui est également très déterminant. L'autre volet, c'est le niveau de développement de l'unité de production. Et généralement, les unités de production informelles en Tunisie, on a approximé ça à travers les chiffres d'affaires, ils sont très petites.
Et à mon avis, un niveau de développement de ces entreprises-là, de ces unités de production-là, peuvent aider énormément à la formalisation. Ça également, un élément très important. Et un autre élément, c'est le niveau de qualification des employeurs, des indépendants, des entrepreneurs qu'il fallait donc le promouvoir. Et je pense que c'est très important de mettre en exergue ces éléments-là. Et ça, on l'a montré avec un travail économétrique qui met en exergue quels sont les facteurs les plus déterminants. À mon avis, c'est également un élément très, très important, et que l'informalité, elle n'est pas hétérogène, et parfois elle n'est pas homogène, et parfois on la traite comme étant homogène, et on prévoit des programmes, des politiques, alors qu'elle est très hétérogène, et on devrait prendre en considération des spécificités. Elle n'est pas la même dans tous les secteurs. Il y a certains secteurs où la prédisposition à la formalisation elle est très limitée, particulièrement le secteur agricole. J'en parle, et d'autres secteurs. Mais il y en a d'autres secteurs qui sont prédisposés à la formalisation, qui cherchent à formaliser leurs entreprises. Cela me laissait penser d'aller sur le point de politique. De politique, ce que nous avons constaté, qu'il y a plusieurs initiatives qui sont développées de part et d'autre, que ce soit par l'administration ou même par les organisations non gouvernementales, mais également par les autres partenaires. Il y en a plusieurs initiatives. J'en parle de certaines initiatives qui ont été entreprises au sein du ministère de l'Emploi, en particulier l'auto-entrepreneur, l'économie sociale et solidaire. Je vais en revenir sur ça. À mon avis, le ministère de l'Emploi et de la Formation, elle est là pour accompagner, pour aider à la formalisation, et particulièrement à la formalisation de l'emploi. Et au niveau du ministère, on est allé sur les volets que je viens d'en parler, particulièrement sur l'accompagnement, la sensibilisation et sur la motivation de certains de gens qui sont déjà là pour qu'ils puissent aller vers la formalisation. Il y a les bureaux de l'emploi qui ont développé des guides de formation pour la formalisation, mais il y en a un projet, malheureusement, qui a traîné quand même l'auto-entrepreneur, mais c'est récemment qu'il a été repris en charge, et il y en a plusieurs raisons pour lesquelles il a été repris. En 2023, la loi de finances 2023, il y a eu le décret de l'entrepreneur 2020, mais par la suite le Covid, et par la suite il y en a l'article 42 de la loi de finances de 2019. Il était question d'amender et de le mettre ensemble pour qu'on puisse aller sur la même chose, parce qu'il y en a en partie un va-et-vient entre les deux. Et en la loi de finances 2023, il est là, et particulièrement, il a eu des difficultés sur termes techniques sur la plateforme. Parce que derrière ça, l'auto-entrepreneur, il y a une plateforme, et finalement, il y a eu beaucoup de discussions, parce qu'il y en a plusieurs intervenants, ce n'est pas uniquement le ministère de l'Emploi, le ministère des Finances, les autres ministères, et finalement, c'est le répertoire national des entreprises qui a pris en charge le développement de cette plateforme en partenariat avec notre ministère et avec les autres ministères. Et j'espère, je crois, le mois de mars, il sera ouvert pour l'enregistrement. Donc, ils peuvent s'enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur, mars 2024. Déjà, les travaux de développement ils sont avancés. Je reviens sur la question de l'économie sociale et solidaire. 2022, c'était l'initiative, mais ça n'a pas marché. Pour plusieurs raisons, on a essayé de constater, il y en a plusieurs questions, particulièrement, il y a la question de l'autofinancement. Et pour faire face à cette lacune-là, en 2023, il y a eu une convention qui a été signée entre la BTS et le ministère de l'Emploi pour donner une indemnité de 20 000 dinars pour ceux qui veulent aller sur l'économie sociale et solidaire avec la BTS. Je vous remercie. شكرا لك سي فاخر الزعيمي على التدخل نتاعك. Merci beaucoup. Alors pour Madame Elena, je sais que vous allez parler en anglais et je vais poser la question en anglais pour vous, Madame Elena. Speaking about the factor that trigger or increase the informal sector and economic marginalization, does the absence of property rights and the lack of development of real estate law increase the spread
of the informal sector and economic marginalization, and how, please? La question c'était, en parlant des facteurs qui déclenchent ou accentuent l'informalité, l'absence de droits de propriété et le manque de développement du droit immobilier accroissent-ils la propagation du secteur informel et la marginalisation économique? Et comment, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut commencer avec le vidéo et après oui, je peux vous pleasure, répondre? Okay. What used to be called poverty, now it's informality. 70 to 80% of the world's population lives and works in insecurity. Because they are not registered properly, because their assets are not registered properly. Which I call informality. If you don't have basic rights, land rights, your economy can't grow. Property rights, land rights, individual rights, if you don't have those, you can't build a capital base. Economic progress can't happen if property rights aren't well defined. If you don't have good property rights, you waste a lot of resources just trying to accomplish things. I created this model called reality check analysis. We take country by country as an ecosystem. In 3 years, we saw reduction of child labor by 30%. People going to school, kids going to school, middle class increasing by 72%. Investments, do you know how much was the return on investment? Was no longer in percentages, it was in multiples, 200 multiple. 30 million people are better off. La formalización de la propiedad libera a los pobladores, pero además les da un empoderamiento para poderse presentar en el mercado pidiendo financiamiento para la construcción de su casa y posteriormente para emprender algunos negocios o algunos niveles de industrialización, como carpintería, de metalmecánica, que hace que ellos sean autónomos ahora económicamente y contribuyan al país. En el caso de los peruanos, miran al asentamiento humano, a las asociaciones de vivienda, como número para las votaciones. Entonces no lo están mirando como un motor de desarrollo. El enfoque que tiene Elena es ver que estos pueden convertirse en polos de desarrollo, que esta gente sí puede contribuir en esa perspectiva al desarrollo del país. Entonces, nosotros los internos y sobre todo la masa política ve al poblador como un voto. Esa es la contribución grande que está haciendo Elena, de poder valorar la contribución de los pobladores a partir de la formalización de la propiedad. Improvement in human well-being, material well-being, and in human rights is possible. In fact, dramatic improvements. Thank you very much. So do you want me to answer your question? Okay, so there are two ways you do financial inclusion. One is sustainably, and the other one is unsustainably. So we need to decide which one do we want to follow. For me, Peru is an extraordinary example of a sustainable financial inclusion. That doesn't mean they do not have to continue working. But it's a country that had over 60% poverty, and now it has 18% poverty. And I am originally Greek, or 20%. I'm originally Greek, and Greece had 2.2% poverty, and now it has 22% poverty. So it does not, and that generates these huge amounts of financial separations. Yeah, the break between the rich and the poor, the reduction of the middle class. What is very important to remember is that
this inequality, some people called it poverty before, now it's informality really, it's generated. It does not touch just countries that are in the development spectrum. It touches countries that are in the formal first world spectrum. So we have a reduction of the middle class in Germany by 6 percentage points from 1995 to 2018, which was right before COVID. 6 percentage points reduction in Germany. I mean, this is extraordinary. So what is the important point here is property rights. But what does property right mean, and why do property rights matter? So a sustainable financial inclusion would be one that would be based on securities and guarantees, because that's what allows the individual to access formal credit with lower risk. So in other words, cheaper. So property rights are contracts, agreements between an individual, a citizen, and his community, between an individual and the community, and then the state, and the world. So if you do not have correct, robust property rights, you have somewhere a break down that line. And not having correct property rights does not mean that you're completely unregistered, or you are sans papier, or you don't work formally, you know. It may mean that you have a birth certificate, you are registered, your home may have a title, but it's not easy to transfer the title of your home. It is not, there is no positive incentive for somebody to have both of their jobs registered. They prefer to have one job registered and another one not registered. What ends up happening is you end up having a confusing environment, and I'm sorry to mention it in a very kind of popular way, a very messy environment. So when people do not get attracted, investors don't get attracted in countries that have poor property rights or informal sectors, they don't get attracted because it's messy, because no one wants to waste their time, because it's unpredictable. So what property rights provide you is a predictability. And that predictability is coming through a stronger middle class. So I'm only going to give you one example. I started working in Peru in 1991. And I mean, and now I go back and we're putting together a documentary about a lot of the world's population, and Peru is one of them. So it's no longer, it's impossible to go and find a before and after in Peru, because the country has gone completely transformed. It has transformed itself. It's incredible. You see a middle class that is not just sitting in the center of Lima, the capital, but it is in Huaycán, in Villa Salvador, in the places where you couldn't even think of passing by, because they were, you know, poor places, as we would call them, right? They were slums, correct? And now these places are the ones that produce the whatever product you find made in Peru, in America or in Europe, they're made there. And everybody's saying, oh, you know, this country's changing presidents like, you know, every other day. So, okay, it does. So it has still a very strong middle class and vibrant middle class. So property rights are individual rights, real estate rights, movable rights, rights of your intellectual property. In other words, anything that can prove easily, without a doubt, what you own and what you use. So once you have that ability to present that, if you wish, right without any doubt,
then you're golden. So that's what I'm working on, and I hope I answered your question. Thank you. Thank you very much. And I want to ask you if you did a documentary here in Tunisia, the few days. You did a documentary here in Tunisia or not? I try. I tried. So? But you don't want me to tell you more about it. Okay. Okay. I'm still trying to do it. I'm still trying. I'm never losing my hope. I hope so. Thank you. Merci, Madame Elena. The same for you, Mr. Andras Centros. I will ask you in English. So, what are the solutions for implementing the catching? Can you tell us about your success story, the cash register, that you make it? Alors, les solutions pour la mise en place du decatching, cas de la caisse enregistreuse qu'il a créée. Thank you very much for having me here. It's a real honor. My first time in Tunisia. My first impressions are very, very warm, meaning the climate, the people, hospitality, great place. I'll be back again. Secondly, I come from a country which is similar in size, very similar in culture as far as I understand. It's also a warm country. We have a similar history, meaning 500 years of foreign rule, struggling for governing ourselves and creating our own destiny. We've had 30 years of independence after this 5 centuries. And you may have heard of our government and the leader of the government, Mr. Orban. He's a controversial figure, but he has a vision for the country. Often, I, as an entrepreneur and as an economist, disagree with his approach. But one thing is for certain, you need to have a vision in order to lead. He sees an opportunity now for us to become stronger than ever. And he supports initiatives that underpin that change. Supports initiatives in digital transformation, for example. And I'm here to talk to you about 2 of the pillars that the government has created as a strategic transformation project for the country. One of the elements is the payment ecosystem, and the other element is the fiscal ecosystem. The fiscal ecosystem has a longer history. We started back in the 90s by duplicate copies of receipts, carbon copies that had to be stored by the merchant. And today, the entire economy is on a digital platform, meaning all invoices and receipts are reported online in real time to the tax authorities, so there's complete transparency. I need to tell you about the tax regime. It favors value-added tax, so it taxes mostly the population through its commercial dealings. And the taxpayer in this case is the enterprise that collects that tax. The regime puts a little emphasis on personal income tax. It's a flat tax, and the corporate taxes are also very low. So basically, the reliance on value-added tax is very strong. Tax obviously is a contract between the citizen and society, or country, or state, if you like to call it that. And this contract must be fair and transparent and applicable to everyone. And that's what digital transformation supports. Transparency, ease of providing data, and with a fiscal system that is coherent and everybody is included, it provides equal distribution of the burden. So equity is very important in the system. So I connect to Helena in the sense that transparency provides good service, good contract between state and citizen. Stability of this tax system has been
very successful. The collection of tax and the VAT gap, as we know it, has been reduced significantly. So I don't know how many of you know about the VAT gap, what it means, but basically it's a statistical data, theoretical collection of all taxes reaches 100%, obviously, and actual collection of tax is, let's say, 95% in the case of Hungary. So it's close to optimal collection efficiency. We have achieved that. So I can tell you about that in technical details. I can talk to you about it for hours on end. Now what happens is there's two subsegments of such a system. One is business. So it's an invoice-based system. Online invoicing is commonplace. All enterprise are covered. And also the B2C aspect of it is also covered. So cash registers are all online. All transaction activities are reported. How we accomplish this? Obviously, it's not a revolution. It doesn't happen overnight. As we say, Rome wasn't built in a day. This is a process that has taken over 10 years. From the first digital baby steps, from the low-hanging fruits, large corporations, incrementally including all businesses into the online real-time reporting system. It creates a path for everybody to actually prepare themselves for being included. So that's one of the pillars that we want to explore. The other pillar is bringing payments digital. Cash will always be around, but we need to build a redundant digital system. Currently, the country is being serviced predominantly by MasterCard in terms of digital payments. It's a 60-year-old technology. It doesn't provide instant liquidity to the merchant, to the payee. So the new trend in payments is making instant credit transfers. And building on instant credit transfers, you can build a payment ecosystem. The payment ecosystem is built based on two components. Research and development was created by private enterprise. The country recognized the value, the central bank and the government recognized the value in such a payment scheme, and then made it a national program. So it's a mandatory program in Hungary to actually include everybody in this new payment scheme. The benefits are multiple. On the macroeconomic level, it creates a redundant digital payment platform, so we're not only reliant on MasterCard and Visa. It creates a Hungarian corporate revenue stream for the processor of this payment scheme. We pay in card scheme fees over 1 billion euros per annum to a corporation that is not domiciled in Hungary. The corporation obviously pays, provides good service, pays taxes and everything, but the profits go abroad. So a competing domestic scheme makes sense for us. And also, as I said, it provides instant liquidity to corporations. So if you imagine you're a large retailer, you pay by the card scheme T+1. You're dealing billions of euros, for example, per annum. Just imagine the return on that if you get it immediately, for example. So large corporations are interested in that. Obviously, the new payment scheme is an account-to-account system, meaning it doesn't require for the banks to keep an entire separate, expensive bank cards infrastructure. So the investment in the banking infrastructure is much lower. Therefore, the cost overall is much lower. So it's good for the entire ecosystem, for the entire economy. Plus, this new payment scheme is accessible through your smartphone. Smartphones, everybody uses now. So you have your mobile banking app, and that's what you get. That's what you use when you're paying with the scheme. Let me explain what I'm talking about. So you have a smartphone, and on your smartphone you have your mobile banking application. And when you go to pay at the merchants, you check out, you get the question: cash, card, or instant payments. What do you want to choose to pay?
Obviously, since it's a cheaper scheme, the merchant will probably use some sort of promotion to get you pay, not cash, not card, but instant payments because it's cheaper for them and it's instant liquidity. So either you choose or you get a promotional push from the merchant and you pay by instant payments. There's many ways to access this scheme. One of the ways is very commonly known as a QR code. It's either presented or printed on your slip, and you can just open the camera of your mobile phone, point at the QR code, it opens up your mobile banking app, you see the transaction, it's fed into the system, you approve it, and you're paid. Confirmation goes to the merchant, and the loop is completed. But you can use NFC if your point of sale is enabled with NFC, you can use that. E-commerce, you can use either QR, which is presented on the screen, or you can use a deep link, knock on it, and then you can pay. So this is the payment system we built. It's going live, and the central bank hopes to increase the share of digital payments within the entire payment ecosystem to 60%. Their ambitions are very, very strong. Very, very, very strong. Currently, we're at 30%, and they give us 6 years to reach that level. So we will see about that, but they're moving all the government social payments, all the utilities, and all the insurance, and all the billers, and all the merchants are being pushed in the direction of digital payments. So we're creating transparency in the payment field as well, fiscal field as well. Transparency provides efficiency and additional growth for the country. So I'm happy to be here to bring you this know-how. If this is interesting to Tunisia, which I'm sure it is, it's struggling with similar issues that we have in emerging Europe. So I'm happy to bring you this know-how and tell you about more of the details later on. Thank you very much, Mr. Andras. Et après l'intervention des pénalistes, vous pouvez poser votre question, les participants aux pénalistes pendant presque une demi-heure. سي أنيس أهلا وسهلا بك، مرحبا أنيس وهابي خبير المحاسب. نحكيو علاش إلى حد الآن لم نستطع تنفيذ الحلول المقترحة ولم نفعل القوانين التي تم اتخاذها. On parle d'un vrai problème d'implémentation des solutions qui sont en circuit. خليت لي أصعب سؤال لي أنا معناها. أصعب سؤال ليك أنت. باهي. En fait, merci déjà pour la question et qui suscite beaucoup de réflexions. En Tunisie, nous avons annoncé une réforme fiscale en 2013-2014. On a fait des assises de la fiscalité et il y avait deux possibilités. Soit on fait une refonte globale et immédiate du système fiscal, soit on fait une réforme qui dure dans le temps. Nous avons choisi le deuxième choix, bien sûr, comme d'habitude. Et donc, depuis 2012, nous avons eu plus que 950 mesures fiscales. Personne aujourd'hui ne maîtrise la fiscalité. Et nous avons eu 25 lois de finances en 13 ans. Et la réforme fiscale, quand elle a été annoncée, on voulait augmenter, bien sûr, le rendement de la fiscalité. On a voulu aussi simplifier la fiscalité tunisienne et on a voulu aussi réaliser ce qu'on appelait toujours et on appelle l'équité fiscale. Alors, la question qui se pose, et je reviens à votre question, pourquoi cette réforme ou ces réformes n'ont pas abouti comme on voulait, comme on le souhaitait. Par exemple, le code unique de l'impôt qui a été promis depuis 2014 n'a pas encore vu le jour. Plusieurs réformes qui ont été annoncées qui n'ont pas été faites. Si on fait un peu l'analyse des mesures fiscales qui ont été introduites dans les différentes lois de finances, on va trouver que le point commun entre toutes les mesures qui ont été appliquées, ce sont les mesures fiscales qui incombent aux contribuables.
Chaque fois qu'il y a une augmentation de taux, un nouveau taux, de nouvelles pénalités, une nouvelle déclaration à faire, un nouveau annexe à la déclaration de l'employeur à ajouter, le contribuable se soumet et respecte cette nouvelle disposition. Quel est, de l'autre côté, le point commun de toutes les réformes qui n'ont pas été faites? Ce sont toutes les réformes qui ont été prévues à la charge de l'État. On a eu plusieurs mesures qui portent sur des plateformes. La plateforme des factures électroniques, la plateforme des attestations de retenue à la source, la plateforme des freelancers, les auto-entrepreneurs, le système d'information budgétaire et comptable de l'État, le RAFIC 2 par exemple. Et aussi, on arrive à la réforme qui concerne la caisse enregistreuse. Donc si on voit un peu cette question de caisse enregistreuse de près, ça a été annoncé dans la loi de finances de 2016, au temps de feu l'Ayarham aussi Slim Sheikh. Et quand j'ai fait les investigations, en ce moment-là, en 2016, on a réussi un premier test. C'est-à-dire que le système a fonctionné, bien sûr, en petite échelle. Il a fallu attendre jusqu'au 26 novembre 2019, au temps de Sérida Chalrou, pour publier le décret d'application. Il a fallu attendre jusqu'au document du projet de la loi de finances de 2024 pour annoncer le terme très connu en Tunisie, taf'il, la mesure fiscale, ou l'activation de cette mesure fiscale, ou l'activation de la loi, un terme magique. Et on s'attend à ce que d'ici la fin de 2024 ou peut-être 2025, les délais ne sont pas très importants, on s'attend à avoir 5000 caisses enregistreuses en premier essai ou première tranche, première étape. Donc, vous voyez que toutes ces plateformes-là sont annoncées, on est en train d'y travailler, de préparer, mais ça ne voit pas le jour. C'est une réforme basée sur les plateformes, mais c'est aussi une plate réforme, ou c'est une réforme plate. Pourquoi? Parce que on confond entre la digitalisation et la transition digitale. Et on confond aussi entre le diagnostic superficiel de la chose et d'aller en profondeur pour voir quelles sont les root causes, les causes racines des problèmes. Quand on cherche, on utilise un peu l'approche RCA. Merci, prof. C'est mon professeur. Donc, il y a des gens qui... J'ai fait le tour de plusieurs acteurs du système qui me disent, par exemple, qu'une des premières causes, la volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique pour réussir ce système. Une deuxième cause, c'est des réformes qui sont trop focalisées sur le juridique. Parce que dans notre tête, il suffit de mettre 4 mots dans un article et c'est bon, on a fait la réforme. Une troisième cause, la résistance au changement. Résistance au changement, problème de capacité, de compréhension, d'adhésion des acteurs et surtout de l'administration publique. Une résistance parce qu'il y a aussi, on a parlé même d'intérêts, de petits intérêts, même de corruption parfois, parce qu'on résiste au changement, parce qu'on ne trouve pas notre intérêt. Mais de l'autre côté, il y a une réforme qui a été faite en Tunisie de ce genre, celle des services des mines, de la 3T. Aujourd'hui, quand on a décidé de digitaliser tout le système d'enregistrement ou d'inscription à la 3T, ça a été fait. Alors qu'il y a aussi des petits intérêts derrière. On sait tous qu'il y a toujours de la résistance au changement. Donc, encore merci Elena. Quand ça ne marche pas, il faut aller à l'institutionnel. Il
Il faut chercher pourquoi ça ne marche pas du point de vue institutionnel. Il y a un très grand polytechnicien qui disait, M. Kaufmann, qui disait « On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés ». Donc, il y a un problème institutionnel qui concerne la redevabilité de l'État. Est-ce que les citoyens sont au service de l'État ou c'est l'État qui est au service du citoyen? Il y a un autre problème qui concerne la relation entre l'État, le secteur public et le secteur privé. Et là, il faut toujours, à un certain moment, s'arrêter de faire des diagnostics et donner des propositions. Première proposition, ce genre de projet doit être donné au secteur privé. Voilà un exemple. On parlait tout à l'heure de cette complémentarité entre le secteur public et le secteur privé. On n'a pas besoin de portage politique seulement, on a besoin d'un portage de projet. Et le portage de projet nécessite de la recherche et développement, nécessite des processus assez complexes qui doivent être donnés à quelqu'un. Et ce quelqu'un peut être du secteur privé, mais peut aussi du secteur public. Et ce quelqu'un du secteur public s'appelle Monsieur Informatique, Monsieur Transition Digitale, parce qu'aujourd'hui en Tunisie, on n'a pas Monsieur Informatique, on a Messieurs Informatique. Par exemple, dans le ministère des Finances, on a un centre qui s'appelle le Centre informatique du ministère des Finances, mais on a une direction informatique dans chaque direction générale. À la DG, à la DGCPR, dans toutes les directions, une direction informatique. Et à l'extérieur du ministère des Finances, il y a un autre ministère qui s'appelle le ministère de la Technologie. Il y a le Centre national informatique. Il y a plusieurs centres. Et donc, il y a un grand problème de querelle, de confusion de rôle entre ces différents acteurs. On ne peut pas imaginer une plateforme comme celle de la caisse enregistreuse qui est portée par plusieurs personnes. Comme on ne peut pas imaginer une plateforme comme celle des freelancers, quand elle est portée en même temps par le ministère des Finances et le ministère de l'Emploi. Mais qui est responsable à la fin? Qui porte le projet? Il faut qu'il y ait une seule personne qui le fait. Autre problème, nous avons un grand problème au niveau des marchés publics. Il faut qu'on se le dise. On a trop, comment on dit, darrané, donc, le marché public. Trop de contrôle par peur de corruption, de problèmes avec ces marchés publics. On a bloqué le système, la corruption est toujours là. Et donc, il faut qu'on simplifie ce système parce que, d'autant plus que dans les projets informatiques, c'est encore plus compliqué. Imaginez un marché public dans un secteur informatique. Ça n'aboutira jamais. Il faut imaginer, par exemple, aujourd'hui, les systèmes qu'on a fait à l'RNE, la télédéclaration, combien ça bug. Et donc, je finis avec un dernier point. Vous voyez ici, vous m'avez posé la question sur les caisses enregistreuses. Ce n'est pas le problème de la caisse enregistreuse. C'est le problème de toutes les réformes digitales qui sont faites en Tunisie. C'est la même chose. Vous allez chercher les root causes, vous allez trouver que c'est la même chose. Dernier point, l'infrastructure. Aujourd'hui, quand 500 personnes, et je termine avec ce point, quand 500 personnes se connectent le 28 pour la télédéclaration fiscale, ça bug. Vous imaginez qu'avec 5000, peut-être qu'on arrivera à 5000 caisses enregistreuses, mais on a besoin de minimum 50 à 100 000 points terminal pour le système. Alors, quelle est l'infrastructure qui va supporter ça? Est-ce qu'on a les capacités nécessaires? Première solution, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se remette à la réalité. Aujourd'hui, la Tunisie n'est plus le premier pays dans le monde arabe et l'Afrique. Ce fut le cas dans les années 80. Merci. شكرا سيانيس يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Merci les panélistes. Pour les participants, إذا كان عندكم des questions à poser pour les panélistes مرحبا. شكون عنده سؤال ينجم يطرحه ويحب يطرحه على ضيوفنا أهلا وسهلا بكم.
On entend le micro. Oui. Thank you very much for the presentation. My name is Jonathan Binfall, and I work as Chief Operating Officer for the COMESA Business Council, responsible for digital financial inclusion. So my first question goes to Ms. Elena Panalitis. I think you talked about financial inclusion, and I think one key point whereby you have talked about property rights that provide predictability. So in COMESA, we've been doing the digital financial inclusion plan for MSMEs, micro, small, and medium enterprises. And we noted to say that like about 13% have access to formal financial institutions. Like for instance, they can access loans from, let's say, commercial banks. Of course, it's 13% only because the challenge is they don't have maybe collaterals, like maybe a title deed for their house. And again, at the same time, also when you look at these MSMEs, only 43% have access in the informal sector. So my question is, what sort of interventions can we put in place to ensure that probably they are registered? Because by the end of the day, maybe governments will be able to collect taxes, like for instance, VAT, but also even for themselves, they can have digital trails whereby they can access finance maybe through digital statements, like bank statements. And my last question goes to Mr. Andras. I think on the instant payments, you talked about QR codes. So what I would like to understand is when it comes to cross-border payments outside Hungary, how is the clearing and settlement done? Thank you. Mrs. Elena, yes? Yeah. Okay. Well, thank you very much for your question. And thank you very much for remembering RCA, reality check analysis. So the answer to how to transform informality is through creating a tool. We produced a tool. We created a tool when I was working in Peru called reality check analysis. So what does that do? It tries to identify all the layers of bottlenecks, difficulties that have piled up, right, to get to where you are today, okay? So what was the ingenuity of RCA? The ingenuity of RCA was that I was very young and I didn't take myself seriously at all. No, seriously. I didn't take myself seriously, and I was working at the World Bank, and let me tell you, great competition. Nobody else was taking me seriously, or at least I was thinking they weren't. So I really had to prove why a specific policy I would suggest was not just academically thorough, but was practically implementable. Because if you make, I mean, as I said, I'm originally Greek. We're 3 Greeks together. We have 18 opinions, yeah? Okay, so I'm sure the same thing applies to Tunisians. Welcome to Tunisia or Hungary, yes. Yeah, I'm sure. So, number one, so you really need to go and find out. You're in 2023 and you think that your problem is the fact that you have unregistered 43% of your SMEs. No. Your problem is that you connect formalization to taxation. So you immediately withdrew everybody from wanting to provide you their information. And if you take away voluntarity, you don't have a market, you have a dictatorship. You tell them, in 30 days, you have to register. If you don't register in 30 days, you're illegal. If you don't, but then I will give you, because you realize that 95% of the people haven't registered. So what are you going to do? Illegalize 95%? You're going to open prisons for 95% of the people that are not registered? No, of course not. So what are you going to do? Then you start becoming yourself not a trustable authority as a state. Because you start saying, oh, well, 30 days have passed, so let's give them another year for them to register.
Now, who is going to take you seriously afterwards if you're a project, a state, a government? No one will. So the whole beauty of RCA was, we identify we have a country. Say we have Tunisia. When was Tunisia created with the civil code that we see and we know Tunisia today, first time? Okay. Where, let's say, it was created in, monsieur l'étudiant ici, alors, quand il était créé, dites-moi la réponse. It was created, let's say, 1956, voilà. So, but then what type of law did it transfer to? Was it the Ottoman law? Was it some other type of law? What law was it? Why is this important? Ottoman French. So why is this important? Because if you don't cut these layers up, you will never know in 2023 what type of interest groups you're dealing with. So you're making a law very simple, as my colleague here suggested. You draft it. 3 people draft a law, you pass it, but it's not implementable because no one thought that you will have all sorts of groups of interests that are going to come against you. So my first answer is, my suggestion to you is, don't take yourself seriously in order for you to really go down and learn all the problems of your country. Number 2, you really need to, again, not take yourself seriously because you're going to beat yourself up if you want to make it implementable. In other words, you're going to try to find one person who is a champion of change, and political will is not good enough. You need to have appetite for reform. So you find the Minister of Labor, you find the Minister of Economy, you find the university, you find people that are interested in changing, they have passion for it. They want to make a life for their children and for themselves. So what is the difference between informality and formality? Informals wake up in the morning and they have a vision until noon. And then at noon, they have a vision until the end of the day. That's it. They don't have a dream. A formal person wakes up in the morning and thinks, okay, so I'm going to do this for Christmas, and I'm going to do this investment for my children, and I'm going to do this other investment for my grandchildren. You see the difference? So, RCA, appetite for reform, and simplification. Thank you. Thank you, Mr. Elena. Let me, before answering you, Jonathan, connect to Helena here. Fiscalization and payment reform. There's key elements here. One is to have a vision, to have a dream, if you like. And for that vision, you need to be able to communicate this vision to the people so that they understand and they join you. We need to coordinate, because every major program has a large ecosystem that makes it work. And the ecosystem has private enterprise, citizens, non-government organizations, government organizations, different levels of governmental organizations, different types of enterprise involved. You need to create this communication and cooperation. And then you need to create, obviously, a plan, which may be ambitious, but it needs to be broken up into baby steps. And then collaboration to carry out that program, to execute the baby steps. And commitment. These programs take time. They take time. Stay committed. If you, yeah, you're going to falter, you're going to fail, you're going to take dead ends, but you learn from your experiences. Now, you're lucky enough that you have countries that have gone before you, and you can learn from their mistakes and use their experience. So commitment is critical. And
and what Elena was also saying, or Helena, I don't know how to say it. Elena, okay. So what she's saying is you need to keep the stakeholders interested. Incentive. If there's no incentive, whether that's positive or negative, whether that's punishment for non-compliance, or whether that's actual financial incentive in terms of savings, efficiency, better user experience, better customer journey, it's difficult to make things happen. So you need to improve somehow the whole system so that everybody finds their incentive in it. And I think that's key to success. And whether that's fiscal systems, whether that's a land registry or property registry or any other top-down program, that's, I think, is key. To respond to Jonathan's question to me, instant payments is typically a domestic affair. And why is it domestic? Because most of the payments happen in a domestic environment, 99% or near that. Yet it is important for us in the European Union to create cross-border activities, to support cross-border payment activities. So the first step is to create an instant credit transfer system. We call it IP 1.0. The second layer is a layover system that brings instant credit transfer to the point of sale, to the point of transaction. And that's what we're currently implementing in Hungary. And the third element is bringing it cross-border. The European Union has a governing body called the European Commission. The European Commission has used the Hungarian experience to set the foundation for all EU countries to implement IP 1.0. It has been opened and published for public debate about a year ago, actually. And they have been asking us about instant payment 2.0. So I went to the Commission to discuss with the actual people who write the legislation, to discuss our experiences in Hungary. I'm sure they will use some of the elements to create the common European platform for IP 2.0. And cross-border connectivity will follow as IP 3.0. It is an important step, yet it is a baby step in the user experience, the customer journey. So it will happen within the European Union, and it's, from the technical standpoint, it's a baby step, because the volumes are low and you need to include an exchange rate and two nostrils on both ends within the central banks or the operating bodies. So it will come. And maybe it will become global eventually. There's similar schemes being set up in the United States, in Australia, in Singapore, etc. So it is happening. And there's going to be competition to MasterCard and Visa. Although, it's just a colorful little piece of news for you. MasterCard has been investing in the account-to-account business very, very heavily, buying technologies and processing companies left and right. I mean, cards business is a very, very strong cash cow, so they're sitting on huge amounts of cash. And they see this as the future, so if you can't prevent it, why not lead it, is their approach. Thank you very much. Ok, merci, Monsieur Andrés. Merci. إذا فما سؤال آخر, une autre question. En fait, je voulais rebondir sur quelques interventions par rapport à ce qu'avait dit tout à l'heure Sifecher. Il parlait de l'importance de la sensibilisation des jeunes entrepreneurs, etc. Moi, je pense honnêtement qu'il ne s'agit pas uniquement de sensibilisation. Les gens, très, très souvent, ils sont sensibilisés au passage vers la formalité. Vous savez, être dans la formalité est valorisant que d'être dans l'économie souterraine. Moi, je rejoins Mme Elena par rapport à ce qu'elle avait dit tout à l'heure. C'est un problème de facilité d'accès à la formalité. Des jeunes, on leur rend la vie impossible. L'accès à la formalité, elle est aujourd'hui quasi impossible à avoir.
parce que des jeunes n'ont pas le temps de se conformer aux formalités de création d'entreprise, aux déclarations mensuelles, etc., etc. Et on l'a dit, on l'a redit, des pays européens ont franchi le pas pour faciliter la vie et permettre à des jeunes d'être dans la formalité sans se soumettre à des exigences qui sont imposées à des entreprises qui ont des effectifs, qui ont des gens spécialisés pour faire des déclarations, etc. L'accès aux paiements, aux modalités de paiement, les paiements par téléphone, le coût de l'accès à la bancarisation, tout cela, c'est des obstacles, ce sont des obstacles réels. Ce sont les vrais obstacles à la formalisation. Je lisais hier, pour conclure, un article qui parlait du fait que l'administration fiscale tunisienne a pu faire l'inventaire de milliers de créateurs de contenu digital sur Internet. C'est très bien. Ce n'est pas, ces inventaires-là ne vont pas servir à les inviter à leur faciliter la vie et à les inviter à passer à la formelle, mais ils vont plutôt faire l'objet de poursuites fiscales et de redressements fiscaux pour qu'ils payent l'impôt dû. Donc, si la même fougue, la même énergie était déployée pour les aider à passer dans la formalité, on serait également preneur. Donc, honnêtement, caisse enregistreuse, c'est bien, sensibilisation, c'est bien, mais honnêtement, comme a dit Mme Elena, la clé, c'est une volonté, une vraie volonté de faciliter la vie à ces gens parce que c'est plus valorisant pour eux et ils veulent, je veux vous assurer qu'une majorité veut avoir un compte, facturer en devise pour des prestations à l'étranger, facturer ici, être en mesure par la suite de recruter elle-même, d'agrandir des équipes et de passer à des PME. Il est impossible aujourd'hui de faire quelque chose dans cette direction si on ne facilite pas. Encore une fois, à 1000%, la clé, le mot-clé, c'est facilitation. Alors, si vous permettez, vous pouvez répondre dans quelques minutes, s'il vous plaît, et Anis, il a une réponse à la question enregistreuse. Merci. Certainement, je n'ai pas dit que la sensibilisation uniquement. En fait, je n'ai pas parvenu à mettre en exergue ou à parler de l'ensemble des difficultés, des contraintes qui ont été mises en exergue à travers le travail que nous avons fait. Il y en a effectivement une partie importante qui a procédé, qui a cherché à s'informaliser, qui est même allé vers les services pour ils ont trouvé des difficultés. Mais quand même, il y a une partie qui est entrée dans l'informel et qui a trouvé quand même... La sensibilisation, ce n'est pas au sens large, mais il y en a des catégories. Effectivement, il y a d'autres problèmes d'accès, de contraintes comme vous l'avez soulevé, particulièrement, ils ont soulevé le montant d'impôts, mais également, ils ont soulevé pas mal de problèmes tels que l'accès à des sources de financement et l'accès à des sources de financement pour le développement de leurs unités de production. Et ils veulent développer D'ailleurs, nous avons constaté que la majorité, elle n'a pas pu accéder à des sources de financement à travers quelques-uns. Je pense que la sensibilisation, ce n'est pas pour l'ensemble, parce qu'il y en a quand même des gens qui sont volontairement et qui cherchent à se formaliser et qui ne trouvent pas même l'appui et l'accompagnement pour le faire. If I may. Just please, for a few minutes. For a few, yeah. I could not agree more with your assessment. I guess we both agree with each other, but I'm going to make something a little clearer for your decision. So there are the leaders of a country that is informal, right? They are the ones who are going to lead the transformation, the reform, the change. So what should we look for in a leader that will actually take on? That's a real question, that will implement, right?
Because you don't want a psychiatrist to be your leader. You don't want to do philanthropy. You don't want a leader that says, oh, well, let's do some social policy because it's good. Yeah? ESG. Allow me to say ESG is philanthropy as far as I'm concerned. It's not really helping very much of anything. It's not really transforming it. What you really need is a leader with vision. Because vision is what is touching everybody, and that is what is creating passion and attraction, right? I was impressed with that country. I swear to you, I was a young girl, a young economist, and worked at the World Bank for Latin America. I spoke zero Spanish. I spoke Italian when I went to work there, and French. And then in one trip in Peru, I was doing Peru, Brazil, Venezuela, Mexico, Argentina. I went to one trip in Peru. I went to all the other ones as well. One trip in Peru, that's it. I understood. These guys, they really want to do it. They really want to do it. They would travel to the World Bank in Washington, D.C., and they would put themselves in the library, and I would have the librarian call me and say, we're closing, it's 6 o'clock, can you come and pick these people up? I don't know who they are. They tell me they're Peruvian. I'm like, I don't know who they are. There were these ministers that would show up to learn, to understand. I had these people tell me, we really need to reduce poverty, Miss Elena. I thought, wow, they're socially sensitive. They care about poverty, because at the World Bank we were kind of like inflation, debt, trade balance, all this kind of like heavy duty. And the vice president, I remember, told me, of course we care about poverty, because if a 2-year-old or a 6-month-old is not well fed, when he or she becomes 22, I have to feed him. His brain is not going to be competitive. How can I have a competitive country with a 22-year-old that was not well fed, well educated, was not well warmed up? He did not live in a good environment with good property rights, so he could have a 2nd floor, a 3rd floor in his house. So you really need, you don't need to find leaders, you need to create leadership politicians with a leadership profile. You can create them. They don't come from Mars. They are established from below. Salah Bougarraf, CU UTS Palma. Thank you so much, Mrs. Elena. I have a very quick question. First of all, thank you for sharing this best practice from Peru. It's very insightful. And my question is, you talked a lot about the buy-in and the preparation phase. My question, how much time it has taken to achieve the buy-in and the preparation phase? And the second part of my question is, you talked about leaders, but who really made them, let's say, acting as is? I mean, who was leading this work, and especially the buy-in and the preparation phase, as I said? Okay, so it's not only Peru a success story. I just like it because it's 360, right? It's all together. And because we have the Peruvian Prime Minister, former Prime Minister here, so I'm happy. Okay, no, so this was the first institutional reform ever done from the World Bank. It was in 1991 that I started. It got through in 97, but it was the first. Okay, now let me tell you what was interesting. It took more time to persuade the World Bank that mattered. And I had, the Peruvians were all, yeah, of course it matters. I mean, we have to do it, right? And then the moment we initiated the change in 97, it took 3 years to have the changes I just told you. 3 years. So the World Bank had in 1 year a return of a 200 multiple. So we gave $66 million loan and we got a $1.7 billion return.
in 1 year. You know why? Because who said the informals, they are not informals by choice. They are informals because they're thrown out of the very rigid bureaucratic formal system, yeah? So the minute you allow, when you reform, you don't reform the informals because there's nothing to reform there, right? So you reform the formal system, you simplify it, and you make it attractive, not just to enter, to stay, to become a shareholder, okay? So when you have that transformation, when you have that simplification, it takes, you don't need to paint the house. You just give the house a title that is correctly registered, right? So suddenly what you do is you adjust the price of the house to the market value. So you have a lawyer that has educated himself or herself to be a lawyer, right? Has the bar, has everything, but cannot really operate super well because the market is confusing in Tunisia. So that lawyer goes to France and suddenly his hourly rate is completely different. He didn't take 5 PhDs. Vous voyez? Alors, the property right, what the property right does, which is a system of registration, it takes the factors of production, land, labor, capital, the raw material, and turns it into an asset which is tradable. So how long does it take? I have also been in politics in Greece, and I have worked with 44 countries, and I'm going to tell you that every country tells me, no, this is different. This is a Bolivian reality. You don't understand it. And I go to Bulgaria, oh my God, this is very different. And I go to Jordan, you don't understand, Miss Elena. This what you do works in America. It doesn't work here. So you really need to want to do it. If you want to do it, it happens in a year. It's very simple. It's very simple. But you cannot just say on Monday morning, it's like losing weight. You cannot lose weight 35 kilos in an hour. So you have to go through a process. So, I mean, in Bulgaria where I worked, it took a year to put everything together. And they are that country in Eastern Europe, other than Hungary, I apologize, they're Southern Eastern Europe, that actually has not been touched a lot with the European crisis, with the Euro crisis, with the generic crisis. That's another example that I can give you. Merci, Madame Elena. تفضل. Merci. Alors, moi, Soussi, je suis professeur d'université à IHEC Carthage, je suis économiste. Je tiens d'abord à remercier l'IACE de cette invitation, d'abord, et pour le choix du thème. Je dirais, qu'est-ce qu'on va ne pas dire dans ce thème très fédérateur? L'informalité, les inégalités, exclusion, je dirais, et les solutions en suspens. Alors, je remercie les panélistes parce que vraiment c'est enrichissant à travers les témoignages, les expériences et une bonne lecture perçante. J'étais un peu interpellé par la présentation de Sifer. À vous entendre, vous avez parlé d'un chiffre d'1,3 million employés dans le secteur informel. Avec un petit calcul, je crois que ça fait presque 27-28% de la population active occupée dans le secteur informel. Alors, avez-vous des tendances, s'il vous plaît? Peut-être est-ce que ça augmente ou ça diminue? Mais vous savez, dans ces derniers jours, on entend parler un peu d'un projet de nouvelle loi d'investissement. Je tiens à rappeler que la loi actuelle, parce que je peux dire qu'elle est nouvelle, elle a été promulguée en 2016, mise en application en 2017, et on s'est rendu compte après 7 ans ou 6 ans qu'elle ne marche pas. Bizarre, mon pays ne fait que réformer, peut-être chercher des solutions juridiques. Et je pointe de doigt, par exemple, pourquoi on n'a pas pensé au Code du travail. Le Code du travail qui, depuis 1994, n'a pas été reformulé.
Sifer, il est bien placé pour me comprendre. Vous savez aujourd'hui que la Tunisie, nous avons 80% du chômage, c'est un chômage structurel. Alors, un chômage structurel veut dire que vous ne pouvez pas le traiter par des politiques de relance. Aujourd'hui, si l'État joue avec, par exemple, les politiques de relance pour réduire le chômage, il ne fait qu'aggraver l'inflation. Alors, est-il possible aujourd'hui de revoir le Code du travail qui est rigide? Je considère qu'un parmi les grands problèmes à traiter dans mon pays, pour fluidifier l'investissement et pour chercher un peu à dynamiser l'investissement, il fallait encore fluidifier la relation d'emploi. Et aujourd'hui, nous avons un code du travail qui nécessite, compte tenu des nouvelles technologies, des freelancers, l'entrepreneuriat, tout cela mérite vraiment de revoir notre code du travail parce que cela permet de revenir un peu aux fondamentaux de l'économie et concevoir peut-être une économie ou un modèle qui est un peu à lubrifier. Et moi, je considère que s'il y a de l'informalité, pour moi, économiste, je vois que ce sont des effets pervers de la rigidité. Nous avons un modèle économique très rigide qui bloque partout et c'est ce qui pousse les gens à chercher un peu les libertés économiques dans l'informalité. Je vous remercie. Shukran Si Mouaz, merci pour cette question. Tfadal Si Fakhr. Merci. Effectivement, lorsque je parle de l'informel, je parle de l'emploi informel. C'est une approximation, comme j'ai déjà dit, l'emploi informel, ça englobe les salariés, ça englobe les indépendants également, qui ont des unités de production qui ne sont pas enregistrées, les employeurs également, mais également les aides familiaux. Et nous avons un taux d'informalité de l'emploi informel de 36%. C'est quand même énorme, mais on se compare par rapport à d'autres pays quand même, il n'est pas aussi élevé. C'est très important d'avoir que c'est un phénomène structurel. Vous avez également soulevé, et c'est un problème persistant quand même, et qui s'amplifie en fonction des conditions économiques, de contexte économique et social, et parfois des difficultés économiques avec la pandémie de Covid, pas mal de choses qui peuvent influencer ce taux-là. Sur le problème structurel du chômage, effectivement, nous avons un chômage structurel qui est dû particulièrement à des aspects. Vous avez soulevé l'aspect institutionnel, dont entre autres la réglementation qui régit le Code du travail. Effectivement, il était question de revoir cette question, sachant que les travaux qu'on a réalisés, on a constaté même avec l'existence d'un Code du travail, il y en a des pratiques qui sortent de ce cadre. Et je pense que l'un des piliers sur lesquels on peut s'attaquer au chômage structurel, c'est l'aspect institutionnel. Mais surtout le modèle économique et un travail que nous avons fait, on a montré que ce que génère l'économie tunisienne en termes d'emploi et en termes de besoins en qualification, et que se génère le système national de développement des ressources humaines, et sont des pyramides renversées. Et à ce moment-là, c'est un aspect structurel qu'il faut regarder, non seulement le modèle économique à part, mais regarder également le modèle de développement des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on cherche pour notre pays comme modèle de ressources humaines? Si on va continuer comme ça, l'économie à peu près 50% ou 45% a besoin de main-d'œuvre qualifiée, qui est généralement du ressort de la formation professionnelle, alors que notre système de développement des ressources humaines, il génère 45 ou 50% des diplômés de l'enseignement supérieur. Il fallait donc repenser en même temps notre modèle économique, mais surtout il ne faut pas le repenser sans repenser le modèle de développement des ressources humaines. Je vous remercie. شكرا سي فاخر تفضل. Bonjour, Ahmed Hermessi, président du réseau des freelanceurs tunisiens. Ma question, c'est pour Sifer, encore une fois pour vous, Sifer, à propos de la loi de l'auto-entrepreneur.
On a attendu cette loi depuis longtemps, des freelanceurs en Tunisie, et on pensait que cette loi va présenter une passerelle pour des milliers de jeunes de passer de l'informel vers le formel. Et cette loi, elle était entamée, la discussion autour de cette loi, depuis 2016. Et aujourd'hui, on est en 2023, et on était très déçus. On ne vous cache pas qu'en 2023, avec la loi de finances, quand cette loi est sortie, les freelances, la majorité des freelances, ils étaient exclus de cette loi parce qu'ils sont considérés être dans une case de libéral non commercial. Du coup, la majorité de cette population ne peut pas bénéficier de cette loi. Et aujourd'hui, vous dites que la plateforme pour que les freelances, pour que les auto-entrepreneurs puissent s'inscrire, va sortir au mois de mars. Et j'espère que cette promesse va être réalisée. Et comme il l'a dit, monsieur le comptable, la gestion des plateformes, on sait très bien comment ça se passe en Tunisie. On a du mal avec plusieurs intervenants, avec ne s'arrête pas de bugger et après. Et donc, c'est pour vous dire que nous, les freelances aujourd'hui, ils vivent dans l'urgence de régulariser leur situation parce que la majorité, ils travaillent dans l'informel par nécessité, par obligation, parce qu'il n'y a pas un statut qui peut dans lequel ils peuvent s'inscrire. Comme l'a dit le monsieur, on a des Instagrammeurs, par exemple, des nouveaux métiers, des youtubeurs, des créateurs de contenu. Il y a plusieurs nouveaux métiers qui sont sortis, mais ils n'ont pas un statut légal dans lequel ils peuvent travailler dans le formel. C'est-à-dire, ils ont la volonté, mais ils sont exclus par les lois et même quand ils partent à la caisse de finances pour déclarer, il n'y a pas dans leur nomenclature, la nomenclature du ministère de l'Emploi n'était pas actualisée depuis 2009. Et de 2009 jusqu'à aujourd'hui, des dizaines de métiers qui sont apparus et ces métiers présentent vraiment pour les jeunes, c'est une solution d'emploi puisqu'il n'y a pas d'emploi, ils sont en chômage, ils sont dans un état de précarité. Et ils ne voient que dans ces métiers, dans la technologie, et surtout avec la facilité que la nouvelle technologie donne pour survivre et pour pouvoir survivre dans cet environnement hostile en tunisien. Et malheureusement, pour travailler, par exemple, un graphiste, il est obligé d'avoir une patente d'une boîte de communication et être soumis aux lois comme une boîte de communication qui possède des centaines de dizaines d'employés. Elle est soumise aux mêmes réglementations. Donc, il n'y a pas une question, c'est une réflexion. Mais on espère très bien que cette plateforme va sortir au mois de mars. Vraiment, ça va régler la situation de centaines, des milliers. Mais j'espère, c'est ça. On espère bien que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Je ne sais pas comment, mais vraiment, il y a une urgence de régler cette situation. Merci. Éventuellement, monsieur l'expert comptable, il va vous répondre certainement sur ما عندك ما تعمل بها. Pour le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, on était là pour l'auto-entrepreneur, pour accompagner. Et la plateforme, elle n'est pas hébergée ni développée par le ministère de l'Emploi. C'est le répertoire national des entreprises qui prend en charge. Et le ministère, elle intervient avec des outils d'accompagnement, d'aide, d'octroi, d'indemnité pour ceux qui vont s'inscrire et qui vont être en relation directe avec les finances. L'équipe qui travaille sur ça, il y a un représentant du ministère. Le travail se fait avec le répertoire national des entreprises et j'espère bien que ça débouche. Effectivement, nous, pour les freelanceurs, ne pas uniquement les freelanceurs, mais pour beaucoup de formes d'emploi, à travers l'étude qu'on a réalisée, on a constaté qu'il y en a beaucoup d'activités qui ne sont pas réglementées ou ne sont pas reconnues. Et ce que nous avons proposé, et d'ailleurs ça figure dans la feuille de route de l'amélioration du climat des affaires, de repenser sur la réglementation et la reconnaissance non seulement des freelanceurs, mais des autres formes d'emploi. Ça, j'espère bien que les choses avancent. Je laisse la parole à M. l'expert, justement, comptable, pour qu'il puisse donner un avant-goût de positivité. Merci beaucoup.
Juste sur Nice, la caisse enregistreuse, le ministère, elle n'est pas là sur la caisse enregistreuse. Nous, le ministère de l'Emploi et de la Formation, on n'est pas le ministère des Finances, on essaie d'accompagner avec les moyens dont nous disposons pour la formalité, et ce n'est pas notre but. Je n'ai pas dit que vous êtes impliqué. Il y a un autre ministère qui s'appelle le ministère de Technologie qui est impliqué. Non, vous n'êtes pas impliqué. Par contre, vous êtes impliqué dans cette question d'auto-entrepreneur. Je vais vous répondre. Le projet a commencé en 2016. On s'est dit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, qui sont dans l'informalité parce que la comptabilité et le système fiscal tunisien n'est pas adapté à leur situation. Un jeune auto-entrepreneur qui fait 20 000 dinars ou 30 000 dinars de chiffre d'affaires par an doit déposer les mêmes déclarations qu'une banque. 17 déclarations par an, plus une tenue de comptabilité avec le même système comptable qui est appliqué par toutes les sociétés anonymes et autres. Ce n'est pas normal. On a prévu une comptabilité simplifiée avec la norme 44 ou 46, mais elle n'est pas applicable. Elle ne sert à rien. Parce qu'on a fait une norme comptable sur la comptabilité simplifiée qui renvoie à toutes les autres normes. C'est un mini-système comptable des entreprises. Pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 150 000 dinars. Et quand on tient une comptabilité simplifiée, on n'a pas le droit d'avoir des avantages fiscaux. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait. En 2016, on a commencé ce projet qui s'est arrêté avec Fawzi Abdelrahman. Parce que la loi sur l'auto-entrepreneur n'a pas été acceptée par le ministère des Finances. En 2020, avec la crise coronavirus, avec l'histoire des décrets-lois pendant 6 mois, on s'est dit c'est une solution pour plusieurs gens pour les intégrer dans le formel. On va utiliser cette brèche de législation, légifération simplifiée, et on a fait le décret-loi 30 qui parle de l'auto-entrepreneur. 30 ou laquelle مانيش غلط في النمبر. Alors, ce décret-loi renvoie à un décret qui doit être préparé par le ministère des Finances. Et je suis témoin que les gens du ministère des Finances, certaines, au moins pour le Beshmanajmash, ont dit cette loi ne va pas voir le jour. Ce décret ne va pas voir le jour. Pourquoi? Parce qu'on était contre, c'est pas contre eux, Rao, parce qu'on était contre ce système parallèle pour un système de comptabilité réelle et un système réel fiscal. Et donc, il n'y a pas eu de décret. Et en 2022 ou 2023, أفرغنا القانون من محتواه. علاش قلت لك ما عندك ما باش تعمل به؟ على خاطر la loi aujourd'hui ne vous concerne pas. Le régime entrepreneur aujourd'hui, c'est un sous-régime du forfaitaire. C'est-à-dire il est fait pour le jardinier. Je ne plaisante pas, il est fait pour le jardinier, le maçon, et avec tous les respects pour ces gens-là qui travaillent décemment. Il n'est pas fait pour les jeunes qui font du développement, qui font des dessins artistiques, qui font de je ne sais pas quoi. C'est un sous-régime du BIC, du régime bénéfice industriel et commercial, et sous-régime du forfaitaire. Donc, mars. Il faut demander à ce que ce régime ou ce cadre de freelance soit reconnu comme étant un modèle économique valable qui fait vivre des jeunes en Tunisie. Deuxième point par rapport à cette nomenclature. Alors, la loi tunisienne confie la nomenclature des métiers à l'INS, l'Institut national de statistique. Et c'est logique parce que c'est elle qui fait après le suivi des statistiques et tout. Mais personne ne veut respecter la nomenclature de l'INS. La nomenclature des patentes aujourd'hui ne respecte pas la nomenclature de l'INS. La nomenclature de l'API pour la déclaration d'investissement
ne respectent pas la nomenclature de l'INS. C'est pour ça que c'est un problème institutionnel en Tunisie. Même les institutions, les agences en Tunisie ne se respectent pas entre eux, ne respectent pas la loi. Donc comment on veut qu'on uniformise le système? شكرا لك سينيس، يعطيك الصحة. شكرا لكم، ميرسي لي بانيليست، يعطيكم الصحة، ميرسي لي بارتيسيبون، يعطيكم الصحة. شكرا على الحضور وعلى الانتباه والاستماع. بيان سور ان شاء الله غدوة l'ouverture principale des journées de l'entreprise. Merci beaucoup.